का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े लंबे अरसे तो साडे सिख जुझारू वीर ਵੱਖ-ਵੱਖ जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि राजनीतिक तौर पर भी ते कानूनी पक्ष से भी इन्हां दोहां पक्षां ते काम किया जाए। सो अज इत्थे सुहिरद जिहड़े वकील साहबान जिहड़े वख-वख केसां नूं अगे आप पहलां ही परसूह कर रहे आ और वख-वख स्टेटां दे विच भावें केस आ, चाहे सुप्रीम कोर्ट च आ, चाहे हाई कोर्ट च आ, उन्हां सारियां दी वो पैरवही अपने तौर पर भी कर रहे हैं। वो अज साडे वकील साहबानां दा इत्थे असीं अज इकत्तरता कीती सी, जिहदे विच सारियां ने एक गल ते जोर दिता भी इहनूं राजनीतिक तौर पर एक वखरा कंसैप्ट है, इहनूं लीगल बैटल जिहड़ी आ ओहदी जंगी पद्धर ते लड़ाई कीती जावे। और पिछले काफ़ी दिनों तो वख-वख पक्षां तो विचारां आउंदियां सी भी जिहदे विच कानूनी पक्ष भी जिहड़ा आ वो भी परसूह किया जाए, भावें कानूनी प्रोसैस पहलां भी जारी आ। सो मैनूं खुशी हुई अज सारे सुहिरद जिहड़े पंजाब दे नामवर वकील जिहड़े हाई कोर्ट के वकील, चाहे थरड़ियां कोर्टां दे विच डिस्ट्रिक्ट पद्धरी कोर्टां दे विचों वकील सारे पहुंचे आ। जस्टिस बेदी साहब चेचे तौर पर पहुंचे सी। वो वख-वख सारियां विचारां होईयां, सारियां ने बहुत पॉजिटिव विचारां दित्तियां और वो पॉजिटिव विचारां दे विच क्योंकि कौमी दर्द आ ये सिख जुझारू वीरां दा और उहदे विच बड़े सुझावां नूं लै के असीं थोड़े दिनां दे विच एक दुबारा फिर मीटिंग करांगे। मीटिंग करके कोई कमेटी कोआर्डीनेट बनावांगे, क्योंकि दो पक्ष उहदे विच सी। एक तां पक्ष सिख जुझारू वीरां दा जिहड़े लंबे अरसे तो अंदर बैठे आ, उन्हां दे वख-वख पक्ष भी विचारे गए भी किहड़े-किहड़े पक्ष तो किहदा-किहदा की जिहड़ा आ वो हल किया जा सकदा। दूसरा एक पक्ष होर भी सामने आया भी जिन्हां ने पिछले दिनां दे विच पंजाब दे उस माहौल दे विच कई इनोसेंट किलिंग भी कर दित्तियां। उन्हां केसां दी विच कोई पैरवही तो रह जांदे, कई पैरवहियां हो रहीआं। वो भी वकील साहबान वालों मंग सी भी उन्हां दा भी आपां प्रॉपर लीगल बैटल जिहड़ी लड़ीए। सो अज मैनूं खुशी होई सारे साथी इत्थे बैठ के गंभीरता दे नाल खट्टियां मिठियां जिद्दां कहीदियां आपां सारियां बैठ के विचारां होईयां ते आउंदे दिनां दे विच फिर एक मीटिंग होर करके ये लीगल बैटल भी असीं चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स दे विच वख-वख स्टेटां च, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे विच ये लड़नी पवे। ऑलरेडी राजोआणा साहब ते भुल्लर साहब दा केस ऑलरेडी कोर्टां दे विच पेंडिंग, हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट दे विच। उसे तर्ज ते बाकी भी वकीलों ने अज सारे सुझाव दिते आ और बहुत सीनियर जिहड़े वकील पंजाब तो हुण तो नहीं 40-40 साल तो लंबे अरसे तो इन्हां बेइंसाफियां के खिलाफ लड़ते आ रहे आ, वो सारियां दा इकट्ठ सी। उन्हीं सारियां ने अपनियां कल्ले-कल्ले दे व्यू भी लै गए सारे। सो मैं अगली फिर मीटिंग कुछ दिनों के सद के पर असीं जो अज सम अप किया वो सम अप के तहत जिहड़ा प्रोसैस शुरू होगा वो गां फिर उन्होंने होर वधाया जाऊगा। सो ये अज वकील साहबान ते जज साहबान को साडे जज साहबान जरूरी रझेवियां करके अज आ नहीं सके, पर उन्हां वालों भी हाँ पक्की हंगारा दिता गया सी क्योंकि कानूनी बैटल आ ते हाई कोर्ट के जिहड़े जजिज आ वो सुप्रीम कोर्ट दे विच भी पैरवही कर सकते, उन्हां दे सुझाव लै जा सकते आ। सो वख-वख सारिਆਂ ने अपने सुझाव पेश किए आ, उन्हां सुझावां ते फिर गौर करके अगली जिहड़ी आ वो कार्रवाई जिहड़ी जारी भी आ ते होर अगां वधाई जाऊ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े लंबे अरसे तो
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਚਾਹੇ ਥਰੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੈਰਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਟਲ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਚਾਹੇ ਥਰੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੈਰਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਟਲ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਚਾਹੇ ਥਰੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੈਰਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਟਲ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
कि राजनीतिक तौर ते भी ते कानूनी पक्ष ते भी इन्हां दोहां पक्षां ते काम कीता जावे। सो अज इत्थे सुहिरद जिहड़े वकील साहबान जिहड़े वख-वख केसां नूं अगे आप पहिलां ही परसू कर रहे आ और वख-वख स्टेटां दे विच भावें केस आ, चाहे सुप्रीम कोर्ट च आ, चाहे हाई कोर्ट च आ, उन्हां सारियां दी ओह पैरवही अपने तौर ते भी कर रहे हैं। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਚਾਹੇ ਥਰੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੈਰਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਟਲ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਜਾਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਚਾਹੇ ਥਰੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਪੈਰਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮ ਅਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਟਲ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।